norok nugui mangkhana mang play rogo chinoro borok tini hajar hajar borok phaijak जों tini oro phaimani karon hangkai বিশেষ kai जों saimono 6 tarigo sini je TTAD sini chongbari ingnai o chongbari ro keplai IPF titei BJP ni প্রার্থী ang nijiso ano chubanani bagai eba ani somorthene tini o jaga hajar hajar borok phaijak norok nugui mangkhana tini o jaga বিশেষ kai phaimanja phainai chinoro kotor kotor chini adong rok বিশেষ kai phainai chinoro tini chini hasteni Chief Minister Borom Ganang Biplab Kumar Dev abono karibo chini bisingo tebo manjaka chini Revenue te Fisheries ni Minister Sir NC Deborma tebo tongo chini te Tripura Rajyoni Tripura hasteni Tripura sa te Bolong Mantri Sir Mebar Kumar Jomatia abono karibo chinoro manjaknai MLA Kalyani Rai Madam Pinaki Das Chaudhary Sir abono karibo chini all jagani local MLA Sir Prasanto Deborma borok no khoboi gobangma chinoro IPF titei BJP ni netarok tabugo phai tongo tei srapsani bisingono chini panda chung chengai renai chung saimano je o je constituency hingai bortomano IPF titei BJP ka thalaijakni bortoman sitting MLA tongo aboni bagino tini o jaga tini suk jora chung je chini somorthon je nukmani hajar hajar borok tini o jaga phai chini buskang chongbari ni je kaplai ni mari abo tini funugui rikha जों तै 10 तारिखो बिजय मिছিল खालायना नांलिया आबो तिनिनो बिजय मिছিল होननाय जों घोषणा खालायनि मानखा आबोनो कारिबो गोबां बररक जे बोखा थनै नंखर फाइमानि जरावो चिनि नेतारबो हायनो जत्तो चिनि ओ जागा जे समर्थक रंग बोखा थांसारिबै कक चिनि ओ जागा साइ खनारि क्लाङानो तै बुसकांनि जे एडिसि नो तयै जे सामुं हामुं ba chini je buskango wansuk tongmani a samung botang rongo sing buskango sarit langani bagai sing buskango yak naharjak tei o samung rongo sarina ni bagai no chini daily no chini je bortomani borom ganang মন্ত্রী চিফ মিনিস্টার chini বিপ্লব কুমার দেব স্যার abono karibo jotto মন্ত্রী rok MLA rok palkhe asuklai salbrum brum no o edisi ni hamkraini bagai chini tiprasa bosongni hamkraini bagai salbrum brum no wansuk laye buskango apri agogai yapri selai tongo nei ang khakao tei gobangma norok saimano जों BJP IPF ti sarkar khamani yagulo gobangma chini bumung pharei airport no bumung pharei kami amchai ni bumung pharei hatai kotor snambai abono simia nini panchayat level logo gobangma fan rogribai tabuk teruk hamklaini samung khlai tongo tei buskango bo যে ওয়ানা মাসিংসা সামং খালায়ানো আবো নরক তিনি ও জায়গা সাইমান গ্লাক কিন্তু নরক মোকল বৈনুক নাই जोङो একমাত্র IPF তিতেই BJP নরক সরকার আসুক রেখাই চিনি যে সামং বতাং जों নাহারজাক রক ও সামুরক সরাই সরাইকে जों তাঙ্গै ও ত্রিপুরা রাজ্যনো যে আগি থানাই লাগাতর 15-20 বছর যে বামফ্রন্ট রক এবা GMP সং এডিসিনো চালক থাংমানি অবনো जों তাবুং মেকআপ রিনানি বাগৈ এবা ketal jibon rinani bagai जों एडिसिओ थांगै tongo o एडिसिओ ketal jibon rinani thangtani luku jonogon rok jotono machu banai tei जों bai baksa thansake thansani khorangti sawai IPF ti BJP no kaplai khlai buskango chongbari o kaplai khlai जोङो khumulung dokhol khlai जोङो ajaga sarkar ma chalok rinai jotono hambai chini Kallanpur Vidhanasabha Kendroni chini MLA Borom Ganang Pinaki Das Chaudhary Mohodoy tabukni bisino phai sok paiga borom belaikena phai kaham তিনি ইতিমধ্যে আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী তথা আইপিএফটির মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় NC দেববর্মা মহোদয় আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি খোয়াই জেলার মাননীয় সভাপতি তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় সদস্য মাননীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী ওনাদের জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানানোর জন্য এখানে উপস্থিত সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান রাখছি
অপূর্ব সিএম ফেব্রুয়ারি লাইভ থাকে কিবা তো আনি ফোন কমপ্লিট আছে 2টা মিনিট তো 3টা মিনিটে 152 ব্যাটারি ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটির 12 নং রামচন্দ্রঘাট আসনের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মার সমর্থনে আজকের বাইজলবাড়ি প্লেগ্রাউন্ডের মধ্যে যে ঐতিহাসিক জনসভা সংগঠিত হচ্ছে, এই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সর্বকালের জনপ্রিয়তম মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। ইনি ইতিমধ্যেই খোয়াই থেকে রওনা হয়ে গেছেন, আর 2-3 মিনিটের মধ্যেই আমাদের এই জনসভাস্থলে উপস্থিত হবেন এবং এই এলাকার জাতি জনজাতি সমস্ত অংশের মানুষের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের এই মহতী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের রেভিনিউ এবং ফিশারিজ মিনিস্টার আইপিএফটির মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় এনসি দেববর্মা মহোদয়। বক্তব্য রাখবেন রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয় থেকে শুরু করে ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানিত নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই যারা এই সভাকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য এই রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা এবং এডিসি সিটের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা উপস্থিত হয়েছেন, মাঠের বাইরে যারা রয়েছেন, সবাইকে আমি প্রার্থনা করছি এই ঐতিহাসিক জনসভাকে মাঠের ভেতরে প্রবেশ করে আরো ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য মঞ্চের বাঁ দিকে আমার যে মাঠটা খালি রয়েছে, যে অংশটা, সেখানেও মাঠের বাইরে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ আপনারা ঘোরাঘুরি করছেন। মাঠের বাইরে না থেকে মাঠের ভেতরে এসে প্রবেশ করে আপনাদের সবার কাছে আমি অনুরোধ করছি এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আজকের এই সভা থেকেই প্রমাণ হবে, বার্তা যাবে যে রামচন্দ্রঘাট সিট আইপিএফটির প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে এই এলাকার মানুষ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে, বিপুল ভোটে, বিপুল সমর্থন, ভালোবাসা, আশীর্বাদ দিয়ে, টাক্কাল চিনে ভোট দিয়ে সমস্ত এই এলাকার মানুষ মিন্টু দেববর্মাকে জয়ী করবেন। আর যারা আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, ওই সিপিএম যারা দীর্ঘদিন এডিসির ক্ষমতায় থেকে এডিসির মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা করেছে, জনজাতি অংশের মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা করেছে, ওই সিপিএম আজকে তীব্রা মথার মুখোশধারী মুখোশ দিয়ে এই এলাকার পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এই এলাকার মানুষ আপনাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, সরকারের 3 বছরের কাজের মধ্য দিয়ে, আগামী দিনে এডিসি গঠন হওয়ার পর আমরা বিশ্বাস করি যেভাবে কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে, রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটির যৌথ সরকার চলছে, এডিসিতেও বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন হওয়ার পর ট্রিপল ইঞ্জিন দিয়ে এডিসির উন্নয়ন হবে, জনজাতি এলাকার উন্নয়ন হবে। তীব্রামথা সিপিএম এর কোন জায়গা এখানে থাকবে না। আজকে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনারা জানেন, আপনাদের দুঃখে, আপনাদের বিভিন্ন সময়ে সুখে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির নেতৃত্ব এবং কার্যকর্তাদের আপনারা পাশে পান। আর যারা আজকে তীব্রামথার কথা বলছে, তীব্রামথার নাম দিয়ে মানুষের ভোট নিতে চাইছে, তাদেরকে এই এলাকার মানুষ কখনো আপনাদের সুখে দুঃখে পেয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। তাই
আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটির উপর আপনারা যেভাবে 2018 সালে আপনারা আপনাদের সমর্থন আশীর্বাদ আপনারা জানিয়েছিলেন, এই এডিসি নির্বাচনেও রামচন্দ্রগড় আসনে আইপিএফটি প্রার্থী বিজেপি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকেও আপনারা টাক্কাল চিহ্নে ভোট দিয়ে জাতি জনজাতি সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির যারা সমর্থক ভোটার নেতৃত্ব কার্যকর্তা সবাই আমরা টাক্কাল চিহ্নে ভোট দিয়ে মিন্টু দেববর্মাকে জয়ী করে এই এলাকার মানুষের কাজ করার সুযোগ আমরা দেব আমি বিশ্বাস করি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তি সূর্য যার নেতৃত্বে 2018 সালে আমরা ত্রিপুরাবাসী সিপিএম এর অপশাসন থেকে মুক্ত হয়েছিলাম, রাজ্যের মুক্তি সূর্য জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের এই সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, আপনাদেরকে সম্বোধিত করবেন, আপনাদের সামনে আগামী দিনে এডিসির উন্নয়নের রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। তাই মঞ্চের থেকে আমি সমস্ত যারা মাঠের বাইরে রয়েছেন সবাইকেই মাঠের ভেতরে প্রবেশ করে মঞ্চের ডান দিকে এবং বাঁ দিকে যে খালি জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে উপস্থিত হয়ে মাঠে বসে আমরা আমাদের নেতৃত্বের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত যারা মাননীয় মন্ত্রীরা উপস্থিত হয়েছেন ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনব। সবাইকে বলবো আমরা একটু স্লোগান দিয়ে আগামী দিনে এডিসি জেতার জন্য প্রস্তুতি নেব। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি, বিজেপি, আইপিএফটি, 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 বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, মিন্টু দেববর্মা জিতছে, মিন্টু দেববর্মা জিতছে, আইপিএফটি প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা জিতছে, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা জিতছে, মিন্টু দেববর্মা জয়ী করুন, মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বিজেপি আইপিএফটি জোট লং লিভ, বিজেপি আইপিএফটি জোট লং লিভ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, আইপিএফটি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি আইপিএফটি জোট লং লিভ, বিজেপি আইপিএফটি জোট লং লিভ, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা জিতছেই জিতবে, বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা জিতছেই জিতবে, এই রামচন্দ্রগড় আসলে বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা জিতছেই জিতবে, বন্দে মাতরম। ইতিমধ্যে আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের জনপ্রিয় রাজ্যের মুক্তি সূর্য ভারতীয় জনতা পার্টির মাননীয় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজি। আমরা সবাই জোরদার করতালির মাধ্যমে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে স্বাগত জানাবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাগতম, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম, বিপ্লব কুমার দেব জিন্দাবাদ, বিপ্লব কুমার দেব জিন্দাবাদ, বিজেপি আইপিএফটি জোট লং লিভ, বিজেপি আইপিএফটি জোট লং লিভ, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম,
রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি তোমায় জানাই স্বাগতম। রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি তোমায় জানাই স্বাগতম। রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম। বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিজেপি, 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 আইপিএফটি, আইপিএফটি, আইপিএফটি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ইতিমধ্যে আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশকে সম্বোধিত করবার জন্য রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের মুক্তির সূর্য আমাদের সভামঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ যাবৎকালের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে আমরা জোরদার করতালির মাধ্যমে আমরা স্বাগত জানাবো। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন সিকে দেববর্মা, আইপিএফটি ওয়েস্ট ডিভিশনের মাননীয় সভাপতি। আমি সিকে দেববর্মাকে এই ঐতিহাসিক সভা মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। जों पान्डा सेंनान बोखागो थांनाय तिनि चिनि अ जनसभानि अ पान्डानि पान्डा फां याखैबा सभापति एंनान बागै चिनि खुवाई वेस्ट डिविजनल कमिटिनि पार्टी आईपीएफटिनि प्रेसिडेंट बरम गोनां सार चंद्र कुमार देबबर्मानो दिनैनो पान्डानि पान्डा फांनान बागै आं कबंगं याफारो। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে সম্বোধিত করবার জন্য এসেছেন এ যাবৎকালের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজি মহোদয়। ওনাকেও ঐতিহাসিক জনসমাবেশে মঞ্চে আসন গ্রহণকৃত করবার জন্য আমি সকলের তরফ থেকে বিনীতভাবে আহ্বান রাখছি। आं कयनाय दिनै ऐतिहासिक मुहूर्त कायसा मुहूर्त खायजानाय जरा अ जराव तामि दिनै आंनि जतनि खासुकसा त्रिपुरा हानि जोंनि हामजा कुमारनि मुख्यमंत्री जोंनि बोसोराव फाय मानजाक फायजाक साननो आं कयनाय दिनै आसनाव बलासनान बागै। সভামঞ্চে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের সমবায় এবং মৎস্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এমসি দেববর্মা মহোদয়। ওনাকেও জনসমাবেশকে সম্বোধিত করবার জন্য এই সভা মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। आंनि हाय कयथियो जोंनि सारा त्रिपुरा पार्टी आईपीएफटिनि सुप्रिमो जोंनि रेवेन्यू एंड फिशारिज मिनिस्टार बरम गोनां सार एनसी देबबर्मानो बिनि आसुखाया आसनान बागै कबंगं याफारो। জনসভা মঞ্চে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং বনমন্ত্রী মাননীয় মেবার কুমার জমাতিয়া। ওনাকেও মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। कफिनाय जोंनि ट्राइबेल वेलफेयर एंड फरेस्ट मिनिस्टार बरम गोनां सार मेबार कुमार जमातिया महोदय बिनि आसुखाया आसनान बागै। উপস্থিত আছেন বিজেপি আইপিএফটি জোটের এই 12 নং রামচন্দ্র ঘাটের জোট প্রার্থী মিন্টু দেববর্মা মহোদয়। ওনাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি।
কয়নাই ফাইনাল এডিসি ইলেকশন 12 রামচন্দ্রঘাট এডিসি কনস্টিটুয়েন্সিनि पार्टी आईपीएफ बीजेपी खोथालायजाक बदलनि बादायनाय बरं गोनांसार मिन्टु देबरमानव बिना आसुथाय आसुनायनि बागै कबं याफार উপস্থিত আছেন এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশকে সংগঠিত করবার জন্য 27 কল্যাণপুর বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক তথা ভারতীয় জনতা পার্টি কয় জেলা কমিটির সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় পিনাকি দাস চৌধুরী মহোদয় ওনাকেও মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। কয়নাই চিনি 27 কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রनि বরং गोनां एमएलए শ্রদ্ধেয় পিনাকি দাস মহোদয় নেব বিনা আসুথায় আসুনানি বাগে সভামঞ্চে উপস্থিত আছেন 24 রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা ক্ষেত্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় ওনাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। কয়নাই চিনি 24 রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রनि বরং गोनां एमएलए প্রশান্ত দেববর্মা সানব বিনা আসুথায় আসুনানি বাগে কবং ইয়াফার উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য তথা কয় জেলার মাননীয় প্রভারী শ্রদ্ধেয় অমিত রক্ষিত মহোদয় ওনাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। Kabusen sokan yaphan mongkanda siang tongha ke singgoto palthai yapak problem te sini sokan yaphan nai do sini basuna deborma te sopna deborma te sini sokan yaphan nai do hai sokaja borok sini sarsono kontu tei sokania phari tongo noro joto palthaiya pakhrote noro joto palthaiya pakhrote sini panjano hong dongkai tisani khas rangde sen tabo kontu ya pharmani bakagano thangi tongho kontu ya pharnai amoni logiwo sini sini tagmo risa ya phari tongo noro joto palthaiya pakhrote tei slogan dili haino hai sen yapar piunai khongthop tei soka sini yapar khongthop yapar nai jigro yapari tongle sini khongthop tei risa sini sar Prashanto MLA no Hani sen joto palia pakhrom nai Hadisen Teo palthaiya pakhrom teo sini pangano kesangkai tisanai serangi tisanai jeng joto hai mantek phajak ma pha apra sakra sikla salai joto hai mantek phanjerok এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশকে প্রথমে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন এই রামচন্দ্রঘাট বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়। আমি ওনাকে স্বাগত বক্তব্য রাখবার জন্য বিনীত আহ্বান রাখছি। Yasang mumpandao tabuk kognarangai sini 24 Ramchandroghat বিধানসভা কেন্দ্রनि বরং गोनां MLA Sar Prashanto Deborma যতনা হামবাই সবাইকে ধন্যবাদ। আজ 30শে মার্চ 2021 আমাদের আসন্ন এডিসিকে সামনে রেখে আমাদের যে আজকের জনসভা এই জনসভায় উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের
জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এবং উপস্থিত আজকে আমাদের এই সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় সি.কে. দেববর্মা মহোদয় তথা খোয়াই ওয়েস্ট ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির সভাপতি, এছাড়া উপস্থিত আছেন আমাদের এই সভায় আমাদের রাজ্যের পার্টি আইপিএফটির সুপ্রিমো তথা বর্তমান রাজ্যের ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ফিশারি মিনিস্টার অনারেবল এন.সি. দেববর্মা মহোদয়। এছাড়া উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি আইপিএফটির জেনারেল সেক্রেটারি তথা আমাদের রাজ্যের মাননীয় ত্রিপুরা ফরেস্ট মন্ত্রী স্যার মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়। এছাড়া উপস্থিত আছেন আমাদের এখানে আমাদের 27 কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক তথা খোয়াই জেলার জেলা প্রেসিডেন্ট পিনাকি দাস চৌধুরী মহোদয় এবং এছাড়া উপস্থিত আছেন আমাদের খোয়াই জেলার জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা মহোদয় এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য তথা খোয়াই জেলা প্রভারী অমিত রক্ষিত মহোদয় এবং উপস্থিত আছেন আমাদের এখানে যারা মঞ্চে আমাদের ভারত রামচন্দ্র ঘাট এসটি কনস্টিটিউয়েন্সির আমাদের পার্টি আইপিএফটি এবং বিজেপির মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিন্টু দেববর্মা মহোদয় সহ আজকে যারা মঞ্চে আছেন এবং আজকের এই জনসভায় আমার মিডিয়া বন্ধুগণ এবং আরক্ষা দপ্তর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সমস্ত এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন সবাইকে আমার আন্তরিক এবং ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার ওয়েলকাম স্পিচ রাখতে চাই। বন্ধুগণ, আমরা দেখেছি বিগত 2018 সেই ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে একটি নতুন একটা পরিবর্তন আমরা করেছি যে দীর্ঘ 25 বছর বামফ্রন্ট থাকাকালীন বিশেষ করে আমাদের এডিসি এরিয়া পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের যে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অপমানিত হয়েছিলেন সেটা থেকে আমরা মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের আইপিএফটিকে 37.5 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী আমাদেরকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন। তো ক্ষমতায় পাঠিয়ে আমাদের জোট সরকার 3টি বছরে যে একটা ডাবল ইঞ্জিনের কাজ করতে যাচ্ছে তা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ সবাই জানেন। এদিকে আমি বলতে যাচ্ছি না, আসন্ন 6 এপ্রিল 23 চৈত্র মঙ্গলবার আমাদের সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে, আমাদের এডিসির নির্বাচন। সেই এডিসির নির্বাচনে 28টি আসনের মধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির জোট সরকারকে 28টি আসনের মধ্যে 28টি আসনে বিজয়ী করে আমাদের সেই এডিসি কমিউনিটি কাউন্সিলে নতুন সরকার গড়ার জন্য আমি আমার রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সির জাতি উপজাতি জনগণকে আমি আহ্বান রাখতে চাইছি যে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিপুল ভোটে আমাদের ভারত রামচন্দ্র ঘাটের ক্যান্ডিডেট তথা অ্যাডভোকেট মিন্টু দেববর্মাকে ধাউচিহ্ন ভোট দিয়ে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। যতন হামবাই খুলুম্বাইকা। অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখবেন বিজেপি আইপি Tabuk sin biskango kong naranay sini Forest and Tribal Welfare Minister Borong Ganangsar Mebar Kumar Jomatia Sarno Jorano Yapre Dijaro Dr. Hambai সবাইকে নমস্কার। 30 তারিখ মার্চ
2021 chini kaisa ro haini chong marane tuigoi chini khutum panda puilano o pandani sabapati chini borong gunang sige deborma ei phaimon baga chini borong gunang chini khatuksa chini mukhyamantri বিপ্লব কুমার দেবজি এই ফাইমন বাga chini ro chini party president এই মন্ত্রী chini borong NC deborma এই chini lokal MLA chini khatuksa প্রশান্ত deborma এই tabok kedal ke patanai ani fayung ani advocate Mintu deborma এই chini অমিত রক্ষিত এই যত্ন নং ani pable hambai ceban cewa yafar jerok sai mano chini দিল্লি ও কেন্দ্র সরকার chini বিজেপি সরকার তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য chini হাসতে ও বিজেপি সরকার তঙ্গ তা ফাইনাল chini এলসি বাহাইনো বিজেপি সরকার আচক নাই और जे फाइमानो फैनाय रो आं अबर सारांग बुजुगो जों फाइनाय 6 तारिख मार्च एप्रिल ओ चंगमारिगो chini Mintu debormano गोबाय खेले मुतु खाख्लै आनि किसे याद किसे फुनौदि आयं किसे को खेलेको जो तुम याद किसे फुनौदे यस आं प्रमाण माखा chini Mintu deborma advocate gobang budbay pas kainai takho bukuro tanubay hangge angke bo sai tangka kendra o chini modi sarkar te 5 বছর tongkho rajyo chini sarkar te 2 বছর tongkho nang ADC phai kam khainai ADC sarkar kam khainai angka raga aro moharani ko batanai egro moharani o chini komal kolai sapu sing ADC sarkar phai kam kai doro chini nokri nai chakri nai lamari nai tui nai sapu wana masin takho bukuro chakri sabri nai sarkar state sarkar government nai rang sabri nai dilli ro nai nung baki roman nai takho bukuro na wansong takho bukuro 50 বছর পরেও আমরা পুইল্লা ত্রিপুরা রাজ্য অরণি জনগণ ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হামারি আশীর্বাদ মানুষ তাহলে এত বছর দিল্লি ও তঙ্গ কংগ্রেস সরকার রাজ্য তঙ্গ সিপিএম সরকার দিল্লি তঙ্গ বিজেপি সরকার ও তঙ্গ সিপিএম সরকার বা কংগ্রেস সরকার কোন সময়ও কেন্দ্র ও রাজ্য একসাথে সরকার চায় প্রায় 60 বছর 70 বছর অঙ্কা আমরা বাগাই আনি ত্রিপুরা জনগণ বোধ ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল বড় আশীর্বাদ মাইয়া বড় ডিপ্রাই অঙ্গ বাস্তবিক তাহলে বাগাই যে কেন্দ্র সরকার তঙ্গ তিনি ত্রিপুরা হঙ্কায় উল্টা হিলে উল্টা উল্টা সসমে উল্টা কেন্দ্র পুলো কেন্দ্র থাইয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পুলিশ বড় সাও কক সাও সবচেয়ে বড় বিরোধী বড় শত্রু নভাগে হামারি মানে নভাগে সাহিত্য মানে অনেক লাগে 40-50 বছর অনেক জনগণ বোধ ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল जों সাতাও দেখা পিটাও দেখা অমন সামনে মুক্তি রেখা অমন প্রথমবার কেন্দ্র ও বাহিনী বিজেপি সরকার রাজ্য ও বাহিনী আইপিডিবি সরকার ডাবল ইঞ্জিন অমন ডাবল ইঞ্জিন আবল বাগাই जों 3 বছরের মাথাও গুটি গুটি রাংচের মানখা ধরে সাই মানো তাও সারা জীবনের পিকচার চেহারা 1 বছর পরে হবে না পাল্টা তো স্লাইড জানে টাকা করো কত কত প্রজেক্ট কোটি কোটি রাং বিশেষ কিছু লামা লামা কে লাগমা লামা করে
লাখ মাত্র আমার মানুষের মোদী সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা রাম দেখা তবে কাম চলাই যাব যিনি আর কলেজের হয়েছে ধর্ম কলেজের হয়েছে যিনি কমলপুর কর্মতে খুয়ায় কয় আগরতলা কাম তুলে জমতা খবর করো ইয়াং যিনি চড়াই বাড়ি হয়েছে নিয়ে আগরতলা থোক কাম তুলাই তোমার তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে নয় যিনি আর নিয়ে চম্পনগর হয়েছে নি কিল্লা উদয়পুর লম্বা কথা নাই ইয়াং যিনি বিলুনিয়া যিনি শান্তিবাজার জুলাইবাড়ি লম্বা কথা নেই তুমি যিনি ইয়াং যিনি মনু হয়েছে মনু সরেন্দ্র হয়েছে বাইরে তিনি কাঞ্চনপুর মিজোরাম থোক কাম তুলে কোনো টাকা অবাধে সম্ভব না এই কথা আমার সম্ভব কেন্দ্র বিজেপি সরকার রাজ্য বিজেপি সরকার মথা দাম মথা তিরুর মতো মথা দাম খাই যায় লজ্জানি ব্যাপার তাও 3 বছর অনেক জনগণের আশীর্বাদ মাইন যাবো কোটি কোটি রাং মাইন যাবো দ্য পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ এস্টাবলিশ जों अराय हाममारि मानि दं दिन बर'क शान्ति दबाय दं जों दोरोक दोरोक उन्नति दबाय दं दोरोक दोरोक चिना हर महान मा दोरोक मानि दं अबन भाजा खाया बागै अबन चक्रान को खाया बागै मथा नि बमुंतै सीपीएम कांग्रेस अन चिकनजन पार्टी रक सुतुक नाय दं ताखौ बखरो कक कायसा हासिल ताखौ बखरो কক একদম বাংলাদেশ কক দङ দশে চক্র ভগবান বোধ মহারাষ্ট্র ভগবান মানো নতুন হামজাগো দশে চক্র ভগবান বোধ 10 জন বড় বলো তবে গুড়ি কক খাই যাবো 57 গুড়ি যাবো বলো ভগবান ফান বুট মথানে যাবো বকরা বার বুট নিব তার বাজাই বলে সাঙ্গ পাঙ্গ রিজেক্টেড বড় লোক যিনি সমাজ যিনি দেশ বরং যত সাইমান থাকো বখর আবার বদিনী গুড়ি কক সাজাবো বগন ফেরতা বুট মোথানাই অবঙ্গ যাব যেবার তো উন্নতি খাই যাব বা 3 বছর মা থাকো ধরো সাইমান কোটি কোটি থাকবো ইনভেস্ট করে যাব ধরো বড় মাই যাব মোদী সামনে কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ सबका विश्वास सबका सम्मान जो साइडमान 3 বছরের মাথা গো 3 জন 3 বড় ত্রিপুরা সারা ইন্ডিজিনাস পিপল অফ ত্রিপুরা আর অনার পুরো ব্রহ্ম খাইজা খা তাও সাবো সারা 12 বছর বড় 1 কোটি 30 লক্ষ বড় সাইমন যাব ও ত্রিপুরা হাসতে হইল অনেক ত্রিপুরা সারা বড় কাহাম তঙ্গ জ্ঞানী গুরু বড় তঙ্গ শিক্ষিত বড় তঙ্গ হাঙ্গা জালং পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মাখা বেনিচন্দ্র জমাতিয়া পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড মাখা তালি সাল্লি সত্যরাম রিয়াং পদ্মশ্রী মাখা ও ভাগ্য সম্ভব তিনি তারপর চরিত্র সাই মানো ও তোমরা আওয়াজ থাকতে ভালো অনেক বড় তঙ্গ অনেক দেবর্মা তঙ্গ জমীয় তঙ্গ রিয়াং তঙ্গ জ্ঞানগুলি বড় তঙ্গ বড় সাই মানো আগে তুমি বড় সিনিয়া নং দিল্লি থাকে বম্বে থাকে नों देवरमा से फ्रॉम हेड देवरमा त्रिपुरा खबर बड़ साइनिया आई एम केम फ्रॉम त्रिपुरा होली त्रिपुरा केम साइनिया दिनै बीजेपी सरकार फाइमेन्ट करे ओ प्रचुर बरम কথা কব করো অবা ভাজি সম্ভব গতিনি 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার 30 বছর কংগ্রেস সরকার অমাইতুন পুরম দেমাখা বরম মায়া প্রথমবার ত্রিপুরা হিস্ট্রি গো ভারত স্বাধীন মনে পরে ও যিনি প্রধানমন্ত্রী মদন মজিদি কক বলে বাসন উন্ডাও সাইজমা খাতা বড় থানা 20 তারিখ বাসো বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্স কক থাকা কক বলে বাসন দেবো কক বলে কক খাবো প্রথমবার ভারত হিস্ট্রি গো ত্রিপুরা হিস্ট্রি গো প্রধানমন্ত্রী কক বড় খাও সাইজমা খাতা বড় যিনি বিপ্লব বাবু ককবড় সাগো ককবড় ফুলতঙ্গ বছরে হইতাম কক খেলা বাবু বলি বলি ককবড় ফুলতঙ্গ সাইজন তাকে করো 40 বছর কমিউনিস্ট যেটা বামফ্রন্ট
মিনিস্টার যিনি মানিক বাবু একবার ফানো বদেনি তিনি ত্রিপুরাসেন নগ কালিব মাইছে কথা খুব ঘর তুই কাপসা ফানো বনুং ইয়াখো তিনি ত্রিপুরাসেন নগ কাই মাইছে জাখা তয়া ওয়াই সেগুলো 40 বছর আসুন জীবন তিনি মানিক বাবু সিপিএম নেতা কবর খাইছেন বকক ছায়া হামবাই বধু বহিয়া খুলুমখা বন্ধু বহিয়া তাকে বকর লাই দুর্বাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী তফা আনি বলা বড় হামজাগৈ বড় খুলুমৈ 25 বছর লাগাতে বড় মুখ্যমন্ত্রী ইসলাম খা নों সাইডাও তাকে বকর তাবা করে ত্রিপুরাও অন্য দিকে যাব এডিসির চলতে পাওয়ার খেলে বাগে গরাক খেলে বাগেছেন আইন পাস করে খেলাবো ও ভাগে সম্ভব হয়নি ও সিগান খানে 2 মাস সিগান जों কাছে বিল পাস লেখা 38 বছর খা এডিসি মানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 38 বছর খা 38 বছর কাইছে নों ফনক দে কাইছে আইন ফনক দে जों ত্রিপুরাখানে বাগে এডিসি বাগে অমাই খাইখানে হই সিদ্ধান্ত কাছে ফনক দে मार फुलुगु बे जों थानाय 2 मास सिगां जों काले बिल पास लेखा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ टाउन कमिटी बिल ता एडिसि एरिया गो टाउन इनफंसिनाय जों बिल पास करे दाखो बखरो जिन बाइजल हाय जागारो दुसकी हाय जागारो पुलासी हाय जागारो त्रांग जागारो जों गरो टाउन बुसना खायनाय दाखो बखरो अब साबो खायखा निनि मथा खायखा मथा तेरे कौन खाना मुद्दा खबर होता है वो रियांग नहीं बुझी नो तो रियांग उन्हीं ने रियांग ने चल और तुम्हारा तुमरा बागोई सिनी कैबिनेट अप्रूव फाइलो जोने मोदी साहब का जो कैबिनेट अप्रूव करे ले तुम्हारे बुरु रियांग नो कि ब्रावो सेल में खाना बागोई सिन कैबिनेट फाइटे मंत्री सभा तो गई सिन कैबिनेट अप्रूव करे का आने बड़ा मन मुख्यमंत्री विप्लव दे वो जो सोया हंगलाई वो अप्रूव खाई हंगलाई रियांग रो जगह जमा खबो 25 বছর যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার वो अप्रूव खाई केमो বছরে 6 वो सोया एक বছরই মুখ্যমন্ত্রী বরফ কাহাম নিবা গই वो अप्रूव खाइखा जों अप्रूव मा खाइखा जों মন্ত্রী সব जों पास खाइखा रियांग रो ত্রিপুরা রাজ্য সেলমা খাইনা বাগৈ जों अप्रूव मा खाइखा साबो खलाय मथा खाइ मथा जों कैबिनेट पास खाइने हंगलाई केनो तिथाय तिथि मा खाबो कक सिनि साइजले दाखो बखरो बोले को ठीक करे जे नेता को हमनाय रो एक बছর 5-6টা পার্টি স্লাইও দাখো বখरो ওয়াজে সিপিএম ওয়াজে কংগ্রেস ওয়াজে এনসিপি ওয়াজে আইএনপিটি ওয়াজে আইপিএফটি ওয়াজে মথা অদ্ভুত ব্যাপার একটা নেতা এক বছর না থাকো 5-6টা পার্টি স্লাইও নমুনা বিশেষ স্লাইও না বজাতনি সামন চাংনাই তোফানি সামন চাংনাই দুর্ভাগ্যতা जों ता बिचार खाने दरकार जों वानसनो दरकार बो नेता बदल कुबुल खलाय गई बखा बखा रगई जातनि सामन चांगै दं जेराव बिचार माखाय दाखो बखरो पार्लियामेन्ट बिचार माखायनाय जों मुखा 2019 पूर्वास लोकसभा बासा श्री प्रदीप बाबूनी माने विरुद्ध बाता वानी पातले बोबाता लोकसभा को 2019 कहन को बोबाता माने वेलकम बोबात में पड़े वो फेलिंग था स्वाभाविक बुनका जगह वो फेलिंग नहीं उसे पाई नहीं वो गुणांतर नियम वो फुटबॉल खेला है वो फेलिंग वाली पड़े वो एक दिन फने भाई गए साल से फने भाई गए बनी पुता रहो बड़ा बुत ले रहो वो शांत ले रहो भाई मत माले भाई जरा लुक खतर जागो करो और भाई चली बड़ा रो लोग बुत के नाम साई मारो 2019 गोबां बुत रेखा तिलपाती बड़ा बुत रेखा नों साला बुत मी पड़े वो साल से बड़े वो भाई गए नों भाई माले फेंका नों पुता माले फेंका मालाया आं सत्य गावसाना लाखिया दाखो बखरो जरा वानसौने दाखो बखरो जरा बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बड़ा वानसौने दे बोल दायित्व करिजा इज सिगरा मेनी ड्यूटी टू परफॉर्म निनी बुता रमनो नों सालसे मन भाई गई गाहाम जे हमें नों
खुसखायनाय जादों बडि नेता बडि जाति हामजानाय बडि दफान हामजानाय नों प्रमाण मानो थाखाय बुखरो बडि बागै आं थाखाव दिनै अतिनि 3 বছর मासायगो जों अनेक उन्नति खाय दङ 20 তৈ खायो एडिसि खायो न बांला दा एडिसि इदानि मता पास खायनाय जों पोस्टा पास कर होगा जिसि बागै बुम खायना बागै टीडीसी खायना बागै 30 ता 50 ता खायना बागै बड़ा खा दिनै डिपार्टमेन्ट जों बाराय खांनाय लैंड पावर माननाय डाइरेक्ट फान्ड माननाय गोबां मोसाम अस्त्र साम खाय दं दाखौ बुखरो अ भागे सम्भव नखा 3 বছরের মাথাগো आं চ্যালেঞ্জ के सामनो কোনো দল কোনো পার্টি কোনো সরকার 3 বছর ভাই জনগণের সন্তুষ্ট খাইনিয়া যেটা 25 বছর বামপন্থীর সুযোগ মাথা জনগণ সেবা খালি সুযোগ মাথা বড় 25 বছর জনগণ সন্তুষ্ট দেন খা জনগণ সন্তুষ্ট খাই না খা 25 বছরও খাইনিয়া মা 3 বছর মাথা গছেন ভাইকে নবাংশ আইপিডি সরকার পাবলিক সন্তুষ্ট খাইমানায় চাকরি রেমানায় খাই রেমানায় রিমায়া It's not possible. In short period of time, you drama right now. 5% drama nahi, 10% drama nahi. हम लोग सारी. हम challenge के सामने और 3 বছর माथा वो, जब तुम speed के सामने खाई दो, development खाई दो, 3 मुख्यमंत्री साइड पे कहाँ साइड में लड़ता हो करो. हम challenge के सामने. अब ना बाग अनेक बड़ा फिल्म से लाओ. जब माथा ही खाए, तुम भाई बोलते हैं, तुम डिस्टर्ब खाओ, तुम मरा मनाई के माथा को करो. तुमरा मानाय जमनाय ताइबा सब सासिनाय ताबोथिनि जों सरकार फाइनाल करेगो very important in project आखरटा एकाडेमिक स्कूल जों मानखो और गाय जों सुनाय देखाव फादर सुन लेखे देखाव और ने बाइबल बारी बाइबल आखरटा स्कूल काइसे स्कूल प्रोजेक्ट 24 स्कूल होते 40 स्कूल प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट ना आठटा आखरटा स्कूल ताबोथिनि और बड़ छात्र माया आंध्र देने बड़ो फाइलेगो बोर्ड ने बड़े हाजा बड़ो फाइलेगो तो मुझे कहाँ क्वालिटी एजुकेशन मानो फ्री एजुकेशन मानो কিন্তু এখন তা 20টা মাখা চলাই এক বছর পরে পাইলে ও কাম বিল্ডিং পাই নাই বড়পুরাম হিসাব পাই মানে প্রায় 12,000 আরে ছাত্র ছাত্রী আরে প্রজা কোথায় পড়া সুবিধা মানে তা খুব করো ফ্রি এন্ড কোয়ালিটি এডুকেশন একটা ছাত্র ভাই বাজেট 1,10,000 হলো মাসে নে বাজেট তারা নইর বাগই 1,10,000 হলো বেশিও ক্লাস 3 ছাত্র ক্লাস 4 ছাত্র তারা চামানো 1,10,000 माया 70 चामन का हम मास्टर का हम स्कूल का हम क्वालिटी एजुकेशन माने जगह जागो डाबल बेटन सेटल पे स्केल सीबीएसई बोर्ड ओमागे जों 20 टा स्कुल दामा जों फाइदो दाखो बखरो भागे सम्भव अंखा निनि म थामाननाय निनि ब्रह्म थामाननाय माया आं स्ट्रंग के सामानो जों बर' काहानि बागै बिप्लबजों बर' काहानि बागै बबिसि बिसिं फायो हति बजरो फायो जुक्तिना फायो पाब्लिक सेमे ताको बखरो जेनेटा हति बजरो फायो दिल्ली थांगो त्रिपुरा फायो जिस्नु मालेगो सीएमआई मालेगो तम कारण नों पाब्लिक प्लेट माथाय ताको बखरो नों कुबुइ मांगनाय गोथार मांगनाय बखाबाय संमाथाय ताको बखरो कक सामाजिक चलाया बड़ी बागै आंखौ बड़ कइनाय दिनै फाइनाल चंबर से कबसे प्लाइनाय नियाबो जों एसेसमेन्ट खायखा सरकारि बागै दिनै आईबी रिपोर्ट 28 दिन प्लाइनाय ताको बखरो 28,000 पाइनाय बड़ी बागै आनि बड़ मोनां डकुमेन्ट देबा मानो जो खा कुपुर बाइकलै बनो बुथ रे प्लाइ खाइहां आनि आसा बिस नारगै आनि कौते दि सालिया आनि हाजतनो आनि खातुबा हामबाया बरे आनि बर' मथासिनाय जतरा हामबाय खुलुमबायखा आईपीडी बीजेपी दंनि हामबाय सारनो तामिनखाय बजरानो कथगै जोंनाव कक जेरै सुग्रबै साय खोनादिखा तामो गथै तंखा तामो ओंखा जाय तामोनि बागै जोंआव माहाय ओंखा दा थादि जों हायनोहाय कक नाफिउनाय दिनै पार्टी आईपीएफनि सुप्रिमो तथा रेवेन्यू एंड फिशारिज मिनिस्टार बरं गोनां सार एनसी देबबर्मानि हक्तै सारनो जरानो याखै रिजागो
ব্যাপারও সবাইকে নমস্কার। তিনি जोंरो बाजारो आइसा चौमारिनि जनसभा सभाव फाइमानजा फाइका दिनै हास्ते त्रिपुरानि हासुकसा मन्त्रि डक्टर श्री बिप्लब कुमार देव महोदय फाइ सफाइका जोंनि राज्यनि ट्राइबेल वेलफेयारनि बारबानजाक मन्त्रि श्री मेबर कुमार दमातिया टाइगर बानजाक फाइका दिनै मानगोनां एमएलए पिनाकी बाबू टाइगरनि बीजेपीनि डिस्ट्रिक्टनि जत कर्मकर्तारक दिनै आईपीएफनि जत नेतृत्वरक ताई दिनै मानजा फाइनाय हाबलाल थानपानि जत दाखुरक बहुरक जों 2018 ताबुतै मासिं तामलानि माजे माजे जागावनो जरावनो जों चलो पाल्टाय स्लुगान बाय त्रिपुराव 25 बोसोरनि बामफ्रन लेखायबा सीपीएमनि चेयारनो खवाय दैमातै कचौरि हरै जोंरो क्षमता फायनो दाबो 2021 आइनआवहाय त्रिपुरानि एडिसिअ खुंलुंगो टोटाल खायै आगेनि जे 25 बोसोर या 39 बोसोर सीपीएम जे राजत्व खायलामाने आबुनो तेवसा ई दैमातै सब कचौरि हरै आरो टोटाल खायै काउन्सिल सरकार खायनानै थाम दङ बीजेपी आईपीएफ ई जरो चौंतावनो कथाखौ बुहुरक 2018 बीजेपी आईपीएफ के क्षमता फैमानि लगे लगे এই त्रिपुरानि जत फासिगो बिनि हामख्रायनि जे लामा तानजाखा जे हामख्रायनि सामं बुतां ताबुक तबलाखै तां पुजाखा आबो दिनै जतनि मकरनो नुक्लायो त्रिपुरानि बर'नि मकर सिबिया सारा भारतबर्षनि मकर क्लायजा ताखौ बुकुरक मुक्ति फाइनायनि सामो 23 बोसोर रङै ई त्रिपुराव এই মিজোরামনি ফাইভ মাত ফাইনাই রক কেন মাত ফাইনাই রক বুড়ো 35,000 তিনি তাকু বুকুরক এই বছরের সমস্যা ন এই সমাজ বাই তিনি মংরাং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবনি তিনি চেতন মুম্বাই তাই দিল্লি প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহজি नरेंद्र मोदी जी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बौनी गबाय चुबाय एवं बुरो समस्या न 23 बोसोर समस्या न এই সমাজ বাই আমাদের খাই কথা বলবো হ্যাঁ খাইলাকা যদি সিপিএম 25 বছর রাজত্ব খাইয়ে বুড়ো সমস্যা রতিয়ে जों রাজত্ব খাইলাকা এবং খাইর কথা বলবো তাও এই বুড়ো त्रिपुरायाव दङै जावै प्रभासन माने जत काम दाबो खायजाखौ हा खायजाखौ ना नायलांखा बामफ्रम सीपीएम खायजाखा दाखौ बुकुरो এই त्रिपुराव बीजेपी आईपीएफ के क्षमता फायनि लगे लगे पाहाड़ अंचल जों साइमनो बड़ बड़ बुक खायजाखा तीन बड़ माते माने खायजाखा जों साइमनो लगे लगे এই 10টা ব্লক ফ্রিরে সঙ্গে বিচারিত তো ফ্রিরে সঙ্গীতারিত খাইলাঙ্কা সিপিএম না খাইলাঙ্গিয়া ভাবুয়া তাকু ব্লক এই ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও যে 23টা ব্লক তো মানে 58টা
ব্লক মিশিং এই 23টা ব্লকই 12টা ব্লক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এসপিরেশনাল ব্লক সুনামই আরো উন্নতি নিতে ভবিষ্যতে উপহার দেখা যাবে দশটা ভিলেজ এলাকা ভোজের ভিলেজ খাইলেকা তাকে বুঝবো তা খাইলেন না শিখিয়ে না খাইলাম মাইয়া ছিল কেন্দ্র রাগে হইয়া কেন্দ্র টাকা দেয় না আইন 25 বছর এই দেশা সবচেয়ে বেশি এই বিজেপি আইপিএফটি সরকার নিয়ে ত্রিপুরা নিয়ে জনগণ খাইব ত্রিপুরা নিয়ে যত আদিবাসী চাকর মুখর খাইব তিনি কাছে হাজার উপহার তৈরি তার উপহার এই উপহার টাউন কমিটি আইন পাস টাউন কমিটি যাব এডিসি এলাকারে যত টাউন টঙ্গনে আঞ্চলপুর ঘণ্টাসরা কামন করব এই আরম্ভ খাই নিরে খমল নিরে ইয়াং গান্ডাই বড় পাখাল আজ আগাবো যাব টাউন কমিটি বসিলাই এই টাউন কমিটির নিরে এরা নগর মিউনিসিপাল কাউন্সিল নগর পঞ্চায়েত আবাই ক্ষমতা তাবত ব্যাপারী কাজ আর এই বছর আইপিএফটি বিজেপি সরকার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যত বিনিয়োগ নম্বর তাও টাউন কমিটি ফাইল আইন পাস থাকা কারণ 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাজ্যপাল আপনার এপ্রুভ ফাইল গেজেট নগর থাকা আইন থাকা বিনিয়োগ তাকে বহু আইন আৰু ক্ষমতা আছে ফাইল টাউন কমিটির মুম্বাই সিনাই এডিসি এলাকা খাইলাকা মিউনিসিপাল বিএম সাহেবের অবগত বিএম সাহেবের রঞ্জিত বিএম সাহেবের রাজেশ্বর যাব বিএম সাহেব উদাবসিয়া তাকে বহু আইপিএফটি বিজেপি ফ্যামিলি লগে হাই লেভেল পাওয়ার কমিটি খাইকা কেন্দ্র সরকার বাই এবং 15 ফাইন্যান্স কমিশন জানিব যত প্রজেক্ট হোক এই প্রজেক্ট কমিশনটি খাই তিনি এই ত্রিপুরা নিয়ে যত তিনি ছাত্রছাত্রীর প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন বড় বড় শহর হায়দ্রাবাদ মুম্বাই চেন্নাই বেঙ্গালুরু দিল্লি আর জায়গার তিনি ছাত্রছাত্রী অঙ্কদান গৈ আৰু যে আৰু থাঙ্গাই তিনি বড় আৰু অঙ্গনি জায়গার বাগৈ আৰু আদিবাসী ভবন আদিবাসী হোস্টেল গাড়ির বাগৈ 15 কোটি খাইলা বড় খাইলে আৰু যাব তিনি ক্যাবিনেট আমরা একটু খাই পদক্ষেপ দিয়ে দিব খাইলে এই 2.5 বছর 3 বছর যেভাবে তিনি করব আইপিএফটি বিজেপি সরকার ত্রিপুরার এডিসি এলাকা সেগুলি সামগ্রিকভাবে যে উন্নতি খাদ্য করে আবো থানায় 25 বছর এটিএমনি 39 বছর এডিসি খাইতে করে লাগব হিসাবে ফেলে আবনো মুক্ত ফেলে লাগানো আবনো তুলনা খাই লাগানো আবনো আন্দোলন লাগানো আবন বাগানো দোকা তাবো যে কৌল মোতাবক ইয়ার শূন্য তামুখা আদিনি কাউন্সিলের মেয়র পাইসমন এগুলো তাবো 1 বছর উঠা আর কাউন্সিলের শূন্য তাবো 6 তারিখ বুঝি নাই 10 তারিখ বুক লেখা নাই আপনি পড়ে ন বিজেপি আইপিএফ টিডি আর কাউন্সিল গঠন নাই এই কাউন্সিল গঠনের লগে টোটাল খাইয়ে টোটালভাবে এই এসিল কাটকি ছাড়া অমর শিবে এডিসি উঠা 1982 ইসিমি এডিসি উঠা সপ্তম তহসিল মোতাবেক আবেদন 1982 হইতে ষষ্ঠ তহসিল মোতাবেক এডিসি উঠা তার উঠা একই কোনো কাম করে কেউ কোনো কাম করে জুনের অফিস কাম করে সার্জনের অফিস কোনো কাম করে আইন সেটা বড় কাম খাইতে পারবো কোনো কাম খাইতে দিয়া চাকরি খাইয়ারও এই কোনো কাম নইয়া আইন বকর মিছুটি নাই তো অবস্থা কত জানাই এই যাব কোথায় খাই আইপিএফটি বিজেপি সমুলঙ্গ ক্ষমতা আসব
রুরাল ডেভেলপমেন্ট, হাউস রুরাল ডেভেলপমেন্ট, আমরাও কেন নির্বাচিত জনগণ বা কর্মচারী নয়, আরও চাকরিমান নয়, টাউন কমিটিও চাকরি কেউ নয়, উন্নতিও নয়, শুধু অবশ্যই যাওয়া, শুধু অবশ্যই যাওয়া। স্বাস্থ্য ছিল এনসি এলাকাও বিচার ব্যবস্থা তঙ্গ 1982 থেকে 39 বছর বামফ্রন্ট মামাং সিপিএম মামাং আরও দংখা ক্ষমতা দংখা বিচারের ব্যবস্থা কাটা খাইলামকা আইনটা খাইলামকা কেসটা বিচারটা খাইলামিয়া দাবো এনসি এলাকা নিয়ে যত নিয়ে দङ টাউন दङ যত যদি হেডকোয়ার্টার दङ সাব হেডকোয়ার্টার दङ आरो বিচার বিভাগ सिनाय नों বিচারनि बागै अरगुनि बरक अरगु खायनालिया नों বিচারनि बागै सामुनि बरक नों गावो केसेल गावो सोलोंथा खायनालिया आरो नों বিচার मोननाय বিচারनि बस्तु मोननाय आरो जज दंनाय उकिल दंनाय चौकी दंनाय दिनै देशाव दंखायो केस मामला आरो नाबो आरो मुक्ति माने ताको सानो आईपीएफटी बीजेपी सरकार ताको फाइट दिखानो total भावे खामसिनो এই অবস্থা তখন পুরো তামো যখন চৌমারি খায়ো যখন নির্বাচন খায়ো আগ্রহ হয়ে যায় তামো ও চিকন পলিটিক্যাল পার্টি লোক যারা সারা বছর জনগণের বিরোধী যে বড় সারা বছর জনগণের সঙ্গে কোনো ক্লাস নাই কোনো যোগাযোগ নাই তারা এখন নির্বাচন আইনে করে হুড় করে ওই বিনোদনের মতো তারা বাঁচে নির্বাচন পাই নাই বড় শেষ নৌবার খাইতে হয় আপনি উঠবো নৌবার খাইকা আপনি খবর শেষ অল্প আইন কোনো নেতা দङ অল্প সেলফ স্টাইল নেতা ও নেতারাও কামো যখন নিরে বুটো বুট খাইবো খাই আপনাকে বুটি বই খাবো বুটি দিয়ে খাবো নাই কামো সাবর আগে যাইছি উলোপাট কুইলা যাইছি উলোপাট মুখু আবক স্লোগান যখন কোনো নির্বাচন করে আপনাকে কুইলে যখন নির্বাচন খাইয়া যায় আপনাকে কুইলা পার্টি বিরোধে 2019 পার্লামেন্ট নির্বাচন আপনাকে কাম মানে মনে হিমানে যা কুইলে জাতি পার্টি অরম বলে 2019 পার্লামেন্ট নির্বাচন খুব একজন নেতা তথাকথিত নেতা বাহান্ন যুগ্ন ইটালিনি ওর তুমি খাইয়ে ওর বাচ্চা দেবো আমাকে দেয় হ্যাঁ পার্টি হ্যাঁ নির্বাচন পাইলিয়া ইটালি টিভিল থাকা তখন মানুষ আমার কবে যাবো কেউ স্যার হাই খানসা শিলংয়া তুমি ঠান্ডা নবা তুমি 걱정했자 나 자고 단자 또 단자 미양 단자 자고 이래서 닮을래 뭐 단자 에 그로 뭐라고 가는 거요 막사까지 봐 다음 뭐 네네 그로와 찐노 막사까지 왔다고 내놓은 찐노 막사까지 왔다고 안 알았어 땅하고 땅쪽으로 아우 단자 단자까지 올라가가이 내가로 살아보소 인사 퍼센트들이 내가 띠부라를 마동아이 띠부라 동아이 안으로 막하냐이 띠부라리 모로기 되게 두고 벌어져 있는 놈 막구나이 아이같이 됩니다 땅내다 이래서 배자로 가자 이래서 가자는 아우 구르자 상통파 한나 뭐 필요고 내내 거리 갔다고 해서 밀리고 हम खिताबो ना जों ताकले ক্ষমতা পাইছিলাম আমরা কাউন্সিলে ক্ষমতায় আসবো ক্ষমতা আছে করে আমি নিজে গিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ডাইরেক্ট ফান্ড লেখা আমি কমু আগে বাবা তুমি কে কাউন্সিলে ক্ষমতা আছে পারবা ওটা ঠিক আছে তুমি আর আর্টেস প্রসিজার না টাকার জন্য তো আইপিএফটি আছে এটা বড় বড় এনসিএল আমি ওখানে তাকে
বুঝবো খেলা এখন টাকা দিলে যেটা রয়েছে ওই ব্যক্তি হ্যাঁ পুরো হারাইব আইডিওকে হারাই দেব এনসিকে হারাই দেব হারান না কিনা আমি বলবো না চট করে এত উপরে উঠাতে নাই আগে নিজে থেকে কাম করো আগে প্রথমে বিদেশ কমিটিতে দাঁড়াও বিদেশ কমিটিতে দাঁড়াইয়া এখানে প্রথমে প্রধান হোক তারপর খাবো যত তুমি খাই इंग्लिश मीडियम ক্ষমতা খানাঙ্ক যতদিনে ত্রিপুরানি যে যতদিন জামানায়কে বাদে দঙ্গাই জামানার বাদে দঙ্গাই এত মনে করা একই জায়গা মনে করা অতি অবস্থা এই অবস্থা যেগুলো তাকে কুকুর ভূতাল খাই যাবো 2021 এই এপ্রিল মে ডিসেম্বর ভূতাল খাই এসব আরো ক্ষমতা আসবে এই ক্ষমতা অতিক্রম যেগুলো এনএসিএর কাজে যে সমস্ত প্রজেক্ট তখনই যে সমস্ত প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত কাম থাকে তখনই আরও দেখবো দুর্গবর্তী দেখা যাবে নাই এবং যারা তাও পাটকানে যারা সুবিধি ব্যাংক আরও নাই যে সমস্ত বড় বড় জায়গা তাও সব জায়গা তো বড় যত এলার্টমেন্ট বানায় আপনি কাম করবে আরে আবার ভাবি না আম অবশ্যই তিনি স্বামীজিরা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অসুবিধা এই দায়িত্ব নিয়ে কাম করবো আবার ভাবিল মনে করব না এই খামচা আগে যাতে পার্টি হিরেছে বাংলায় নাইরাও আবার কোনো তাকনাবি সুনিতা কান্নি আবার ভাবে অন্য নাগরিক এই ফাইনালি পাওয়া যিনি বিজেপি আইপিএফ তিনি যে 28 জন প্রার্থী এই 28 জন প্রার্থীদের প্রার্থী এই রামচন্দ্রকার প্রার্থী তিনি হাতিকা আই জিবি কিছু বড় মিন্টুন দা তিন বই সুখ বলাইয়া যত জায়গা বলতে যোজন ভাই মনে জড়িত হল ভারতীয় রাজনীতি এগুলো বাংলারগো তাই আন্ধ্র চিহ্নইয়া ডায়মন্ড চিহ্নইয়া নাই রোয়া চিহ্ন আবার কিছুয়া আবার যত বাট উঠানায় কাজেই অদিবিয়া না হারিনো তাকে বুকলো আঙ্গানো ইয়া দূর খাই খাবো অয় মনো যে সরকারিব জামারিনো একমাত্র বুক এই পর্যন্ত গাইয়া আজকালও ননি কাম পাইও এবং নাহার দঙ্গে যে বিজেপি আইপিএফটি তাবুকে রাজ্য সরকারও যে কাম খাইতমা হয় আবার হাই চাইও জড়িব আর আই গব এডিসিয়ার গব উন্নয়ন খাবনো এবং সামনে ভারতবর্ষের বিশিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ আবার বিশিङ মোট ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মডেলनि যত ভাই উন্নয় আপনি খাইতে ভালো খান এই ভাবনো আমি মনে শেষ করবো যে কোনো বিভ্রান্ত তাহলে কোনো পরবর্তী তাহলে একমাত্র যেমন যাব এই ক্ষমতা ফাইনালভাবে তিনি 28টা কেন্দ্রে 28 জন তিনি প্রার্থী বিজেপির প্রার্থী এবং আইপিএফটির প্রার্থী যত বিপুল ভোট পাই সবাই খাইয়ে ক্ষমতা সকল ফাইনালি ও সহযোগিতা থাকি অসুবিধা থাকি 2018 올라왔다이 그러면은 따고 공물고 가지 total 가요 볼 넣을 때 저도 시스가요 total 가요 이제 가요 total 가요 때라고 이제 가요 가요 때라고 오는 네 또 반대로 아니 또 한번 샤노 시니 부스가 너보 꼭 속으로 이제리 사이클랑하 진 거랑 어떻게 땅네 파이니 부스가 너슨 뭐 말이고 보디나 저도 살 사이리카 가이진 너거 완축의 하락의 진 다마리오 보디라나이 그러니까 하이하이 따고 지니 부스가 너 거나랑아이 니니 아니 저토니 사라 ত্রিপুরাবাসিনী বরং গ্রামকুক তেই লোক হামজা কুকমানি মন্ত্রী হকরা তথা আমার
আপনার সবার ত্রিপুরাবাসীর জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজি এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। স্যারকে সময় দেওয়া হলো। যতনা খুলুমখা সবাইকে নমস্কার। তিনিনি পান্দাও মানজাক ফাইজাক বরমগুনাং মন্ত্রী रेवेन्यू श्री बरंगुनाम एनसी देवबर्मा, श्री पिनाकी दास चौधरी ऑनरेबल एमएलए कल्याणपुर, श्री प्रशांत देवबर्मा एमएलए रामचंद्र घाट, श्री अमित रक्षित चेयरमैन त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी, श्री मेंटू देवबर्मा कैंडिडेट आरसी घाट कॉन्स्टिट्यूंसी रामचंद्र घाट कॉन्स्टिट्यूंसी, श्री जयदेव देवबर्मा जिलाधिपति, श्रीमती मणिहार देवबर्मा सेक्रेटरी त्रिपुरा स्टेट बीजेपी कमिटी, श्री अघोर सावताल এবং এখানে বড় মাত্রায় উপস্থিত আমার বিজেপি আইপিএফটি সমস্ত কার্যকর্তা ভাই বোনেরা, এই অঞ্চলের সুধী নাগরিকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুরা, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरानी जनजाति रक नौ सिनिखा मन की बात पांदाव शाखा त्रिपुरानी जनजाति वानी बतल सुनामो आरो तुईते बिस्कुट तनई मानो ओनी बतल सुनाम जाकमा बाय त्रिपुरानी मुं फाइमुं सिनेमुं मानखा बंधुरा আমি একবার এই মাঠের ময়দানে যারা যারা আছে আমরা সবাই বাংলা বুঝি তো? বুঝে আমি সবাইকে বলবো একবার যারা স্টেডিয়ামের সিটে আছে, গাছের নিচে আছে, এদিকে আছে, সবাই একসঙ্গে আমি যেভাবে হাত তুলেছি হাত উপরে তোলা আর হাত মুষ্টি বন্ধ করা, হাত মুষ্টি বন্ধ। যে বন্ধ করবে না হাত খোলা রাখবে তার মধ্যে সিপিএম ঢুকে যাবে। আর যে যে আমি ফটো তুলতেছি যে যে খোলা রেখেছে সিপিএম এর লোক এখানে সব বন্ধ হয়েছে। আমার দিদিরা বসে আছে, সাঁওতালি দিদিরা, সব হাত মুষ্টি বন্ধ করো। এই কাঁঠাল গাছের নিচে হাত উপরে মুষ্টি বন্ধ। বলো বিজেপি আইপিএফটি কি? বিজেপি আইপিএফটি কি?
नरेंद्र भाई मोदी की, बीजेपी आईपीएफटी की, एनसी देबबर्मा की, बीजेपी आईपीएफटी की, भारत माता की, बीजेपी आईपीएफटी की। এবার জোশ এসছে, এবার সিপিএম ভোট হয়ে গেছে বলে মুষ্টি বন্ধ করেছে এবং মারবে, এবার আর ঢুকবে না ভিতরে, এবার আর সিপিএম ঢুকবে না। বন্ধুরা, যে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে কে? এই লোকটা আপনাদের মতো একজন লোক। 2015-এর আগে বিপ্লব দেব নামে রাজনীতিতে কোনো ব্যক্তিকে কেউ চিনত না, জানতো না। সাধারণ বাড়ির ছেলে, রামচন্দ্র ঘাটের মধ্যে এটা গ্রামের ছিল, রাজনীতিতেও ছিলাম না, কেউ জানতো না। কিন্তু আজকে জাতি জনজাতি সবাই 2018-তে 0 থেকে বিজেপি আইপিএফটিকে 44 সিট দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ জাতি জনজাতির মিলনস্থল দুনিয়াতে ইতিহাস তৈরি করে আমার মতো ছোট একজন ব্যক্তিকে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে। বন্ধু, আমি আপনাদের লোক। আপনারা রামচন্দ্র ঘাট থেকে প্রশান্ত দেববর্মাকে জিতানোর কারণে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আসারামবাড়ি থেকে মেবার কুমার জমার থেকে জিতানোর কারণে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। টাকারজোলা থেকে এনসি দেববর্মাকে জিতানোর কারণে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। কল্যাণপুর থেকে পিনাকি দাস চৌধুরীকে এমএলএ নির্বাচিত করার কারণে আপনাদের ছেলে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। বন্ধু, 44টি এমএলএ জিতানোর পর আজকে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো 16টা বাকি আছে। বন্ধু, আপনারা আমাকে 44টা দিয়েছেন, নরেন্দ্র ভাই মোদী সন্তুষ্ট নয়, আমাকে বলে বিপ্লব আমার তো 60-এর মধ্যে 60 লাগবে, আর এডিসিতে 28-এর মধ্যে 28 লাগবে। বিজেপি আইপিএফটি 28-এর মধ্যে 28 লাগবে, আর 23-এ 60-এর মধ্যে 60 লাগবে। 60-এর মধ্যে 60 লাগবে। কেন লাগবে? তার কারণ কি? 25 বছরের টানা কমিউনিস্ট সরকার, 20 বছরের টানা মুখ্যমন্ত্রী, এডিসিতে 15 বছর লাগাতার সরকার, ত্রিপুরাতে জনজাতির কাছে 2.5% জনজাতির ঘরে, জাতির ঘরে জল পৌঁছাতে পারেনি এই কমিউনিস্টের দল। 25 বছরে জল, খাওয়ার জল পৌঁছাতে পারেনি। বন্ধু, মাত্র 2.41% জল পৌঁছাতে পেরেছে, শুদ্ধ পানীয় জল। কত বছরে? 25 বছরের আন্দোলনে। এখন তো একটা ডিপার্টমেন্ট, যেমন ওই দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন কি কি যেমন কেউ আইনজীবী হয়, হয়তো মানে উকিল মানে আইনজীবী, আর কেউ শ্রমজীবী, আবার কেউ আন্দোলনজীবী। কারাই আন্দোলনজীবী? এই আন্দোলনজীবী হচ্ছে 25 বছর ক্ষমতা যারা ছিল, এরা হচ্ছে আন্দোলনজীবী। তারা ডিপার্টমেন্টে আন্দোলন করা। এই 25টা বছর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি জনজাতিকে আন্দোলন ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করিয়েছিল। কোন ডেভেলপমেন্টের ডিপার্টমেন্ট তাদের কাছে নেই, আন্দোলনের ডিপার্টমেন্ট। এডিসিতে 2005-06-তে যে রাস্তাঘাটগুলি তৈরি করা শুরু করেছিল কেন্দ্র সরকারের পয়সা দিয়ে, সেই রোডগুলো সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি। তার টাকা ক্যাডাররা এবং কন্ট্রাক্টররা চুরি করে খেয়ে নিয়েছে। 2005-06 থেকে সেই রাস্তা আর তৈরি হচ্ছে না। জাতি জনজাতিরা যখন বলে এই রাস্তা ঠিক করে দাও, তখন বলে যে আমাদের কাছে পয়সা নেই, এটা তো কেন্দ্রের পয়সায় তৈরি হয়েছে, আর সেই পয়সা চলে গেছে, খরচা হয়ে গেছে। আমাদের কাছে তো স্টেটে পয়সা নেই, আমরা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, কেন্দ্র আমাদেরকে বঞ্চনা করছে, আমরা কিভাবে রোড তৈরি করব? কিন্তু বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর
আমরাও কেন্দ্রের কাছে বলেছি এই রাস্তাগুলো তৈরি হয়নি, এই রাস্তার সমস্ত পয়সা সিপিএম এর ক্যাডার আর কন্ট্রাক্টর খেয়ে নিয়েছে। জনজাতিদের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না, জলের ব্যবস্থা নাই, রাস্তার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এখনো দেয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত করেছি, এনসি দেববর্মা সহযোগী আমার রয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত করেছি এই 12 বছর যাবৎ ক্রমাগত আন্দোলন ভাওতাবাজি করে আসছিল সিপিএম এর আর গণমুক্তি পরিষদের এই দল। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি আমরা কাউকে দিয়ে আন্দোলন করাবো না, জনজাতিদের আর রাস্তায় নামাবো না, আমরা রাস্তা তৈরি করে দেবো। স্টেট বাজেট থেকে 565 কোটি টাকা নিয়ে 2022-এর মধ্যে সমস্ত এডিসি রোড পাকা করে দেবে, সেই দিশাতে সরকার কাজ করেছে। এই কাজ 12 বছর আগেও করা যেতে পারত, এই কাজ 10 বছর আগেও করা যেতে পারত, কিন্তু কেন করেনি? যদি রাস্তা তৈরি হয়ে যায়, এই সুন্দর রাস্তা দিয়ে যদি জনজাতিরা গাড়ি দিয়ে চলে আসে আগরতলাতে আর খুমুলুঙে, তাহলে আর সিপিএম এর আন্দোলনে কেউ নামবে না, আন্দোলনের ডিপার্টমেন্ট শেষ হয়ে যাবে। আন্দোলন করার জন্য ইচ্ছা করে সেই রোড তৈরি করেনি, আর সেই রোড গুলোই খারাপ করে রেখেছিল। জনজাতিদেরকে বোঝানো হতো কেন্দ্রের মোদী সরকার দিচ্ছে না, কেন্দ্রের অমুক সরকার দিচ্ছে না, তার জন্য আন্দোলন করো, আন্দোলন করলে রাস্তা হয়ে যায়। আন্দোলন করলে রাস্তা হয় কি? আন্দোলন করলে মেশিন লাগাতে হবে, কাজ করতে হবে, মাটি কাটতে হবে, বিটুমিন দিতে হবে, ইটি দিতে হবে, পাথর দিতে হবে, তারপরে গিয়ে রোড তৈরি হয়। সিপিএম কি বোঝায়? আন্দোলন করলেই রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। এই সরকার আসার পর 2018-তে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর কাউকে আন্দোলন করতে হয়েছে রাস্তার জন্য। ন্যাশনাল হাইওয়ে খোয়াইয়ের উপর দিয়ে দুইটি ন্যাশনাল হাইওয়ে যাচ্ছে, 12,000 কোটি টাকার কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার জন্য দিয়েছে। কাউকে আন্দোলন করতে হয়েছে? কোন জাতি জনজাতি লোকের আন্দোলন করতে হয়েছে? কাউকে আন্দোলন করতে হয়নি বন্ধু। এই অঞ্চলে প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় ওল্ড এজ পেনশনে কত 1521 জন ওল্ড এজ মানে বৃদ্ধা ভাতা পান, 1521 জন। তাতে কত টাকা? 4,62,00,000 টাকা বিগত 3 বছরে প্রশান্ত দেববর্মা এই অঞ্চলের গরিব যারা ওল্ড এজ রয়েছেন তাদের পেনশনের ব্যবস্থা করেছেন। কত করে? 1,000 টাকা করে। আগে ওল্ড এজ পেনশন কত ছিল? 700 টাকা ছিল। এই সরকার বলেছে যে 2018 নির্বাচনের আগে যে আমরা ক্ষমতা আসলে আমরা সমস্ত ভাতাগুলো একযোগে 4 লাখ ভাতাকে আমরা 2,000 টাকা করে দেব। সেই কমিটমেন্ট ছিল আমাদের 5 বছরের। কেন্দ্র সরকারে বসার পর প্রথম কিস্তিতে একসঙ্গে পুরো 4 লাখ ভাতাকে 1,000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আর আজকের এই রামচন্দ্র ঘাটের ময়দান থেকে বলছি 2023 লাগবে না, 2022-এর সমস্ত ভাতাগুলো 2,000 টাকা করে দেওয়া হবে বন্ধু, 2,000 টাকা করে। সেই দিশাতে সরকার কাজ করে বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনা যোজনা, এখানে বড় মাত্রা আমার বোনেরা রয়েছে। 80% আমি দেখছি আমার বোনেরা এসছেন। আপনারা প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনার বিষয়ে জানেন? যখন মা গর্ভবতী হয়, সে সন্তানকে জন্ম দেবে, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মায়ের জন্য কত টাকা করে? 5,000 টাকা করে। তার সঙ্গে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে 1,000 টাকা করে। আর ত্রিপুরা সরকার মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনা যোজনার মাধ্যমে সঙ্গে 2,000 টাকা করে। তার সঙ্গে সামগ্রী কত হলো? জন্ম থেকে যখন কোন শিশুর জন্ম হচ্ছে, মা তাকে জন্ম দিচ্ছে, তখন মাতৃপুষ্টি যোজনা নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ও ত্রিপুরা সরকার তার সন্তানের সঙ্গে জন্ম থেকে দাঁড়িয়ে যায় আর মৃত্যু পর্যন্ত এই সরকার স্কিম লাগু করে দিয়েছে। গত বাজেটে পর আমরা ঘোষণা করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাইকে একসঙ্গে পারবো না, কিন্তু অন্তোদয় পরিবার যারা রয়েছে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় অন্তোদয় পরিবারের মধ্যে জনজাতিরা রয়েছে। 1,08,000 অন্তোদয় পরিবার ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। এই সমস্ত অন্তোদয় পরিবারগুলোকে কি করা হবে? তার পরিবারের কেউ যদি মৃত্যু হয়, এক তো জন্ম থেকে যখন জন্ম হবে তার সঙ্গে মাতৃপুষ্টি বন্দনা যোজনা নিয়ে আপনার কাছে দাঁড়াবে, আর যখন মৃত্যু হবে কেউ সেই পরিবারের
তাকে অন্তিম সংস্কারের জন্য প্রতি ব্যক্তির জন্য 2000 টাকা করে ত্রিপুরা সরকার দিয়েছে। অন্তিম ব্যক্তির সঙ্গে দাঁড়াবে, আপনার অন্তিম সংস্কারও সরকার ভাগ নেবে, সেই দিশাতে সরকার কাজ করে। বন্ধুরা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মাতৃপুষ্টি বন্দনার মাধ্যমে যে শিশুর জন্ম হয় তার পাশে দাঁড়ায়, তার মার সঙ্গে দাঁড়ায়, তারপর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর দেওয়ার মাধ্যমে আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় আপনার পাকা ঘর করার জন্য। এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিষয়ে বলি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কারা পেত ত্রিপুরাতে, ভারতবর্ষে কারা পেত? যাদের কাঁচা ঘর তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাবে। যাদের কাঁচা ঘর, নিয়ম আছে, উপরে যদি টিনের ছাদ হয় তো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়া যায় না, সেটাই ঠিক না? কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন আমি গিয়ে বললাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় গরিব রয়েছে, এরা অন্তোদয়, এরা বিপিএল, এরা গরিব, কিন্তু ত্রিপুরাতে বৃষ্টি বেশি হয়, সেই কারণে আমরা পাতলা টিনের শেড দিয়ে ঘর তৈরি করি। ঘর কাঁচা, উপরে টিনের শেড থাকে, তাই বলে টিন দিয়ে তৈরি করা ঘর তারা অর্থবান ব্যক্তি এমন নয়, এরা গরিব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বুঝাতে সক্ষম হওয়ার পর তখন ত্রিপুরার জন্য, বিশেষ করে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি স্পেশাল পারমিশন দিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে যত টিনের ঘর আছে, কাঁচা ঘর হোক, উপরে যদি টিনের হয় তো ত্রিপুরাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হবে। আর তার জন্য সার্ভে শুরু হয়েছে, 1,80,000 সার্ভে চলছে। প্রথম কিস্তিতে একসঙ্গে 70,000 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর ত্রিপুরার জাতি জনজাতির কাছে পৌঁছে যাবে। ত্রিপুরাতে এই সিপিএম এর সরকার 25 বছরে মাত্র 24,000 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর এনেছে। আমরা 3 বছরে 25,000 ঘর এনেছি। আবার প্রধানমন্ত্রী যখন টিনের ঘরের পারমিশন দিয়ে দিয়েছে, এবার তো প্রথম কিস্তিতে 70,000 ঘর আনতে সক্ষম হয়েছি। তার মধ্যে তফাৎ কমিউনিস্ট আর ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটির মধ্যে। বন্ধুরা, যেটা আমি শুরু করেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি বন্দনা যোজনার মাধ্যমে জন্মলগ্নে আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার। তারপর আপনার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, আপনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনার শৌচালয়, আপনার জন্য উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে উজ্জ্বলা যোজনার চুলার ব্যবস্থা, গ্যাসের চুল্লির ব্যবস্থা, আপনার ঘরে সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে ফ্রিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, আপনার জন্য অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে 2022-এর মধ্যে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জাতি জনজাতির ঘরেতে ফ্রিতে জলের ব্যবস্থা। সেই দিকে এই সরকার কাজ করছে বন্ধু। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে 6,000 টাকা করে কোনো কৃষককে আন্দোলন করতে হয়নি, কোন কৃষককে ভারতীয় জনতা পার্টি বা আইপিএফটির অফিসে যেতে হয়নি। অনলাইন তার অ্যাকাউন্টে প্রতি বছর 6,000 টাকা করে 3 কিস্তিতে 2,000 টাকা করে চলে আছে। সিপিএম আর গণমুক্তি পরিষদ যদি হতো, আপনার অ্যাকাউন্টে কি পয়সা আসতে পারতো? আগে পার্টি অফিসে যেতে হবে, চাঁদা দিতে হবে, তবেই আপনি সেই কিস্তি পেতে পারেন। আজকে এখানে রামচন্দ্র ঘাটে 3,281 জন 4,59 লক্ষ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে বন্ধু, তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে, কাউকে এক পয়সা দিতে হয়নি। আর যদি কমিউনিস্ট সরকার থাকতো, সবচেয়ে বড় বিষয় সেটা হচ্ছে যে চাঁদার জুলুম থেকে মুক্তি পেয়েছেন আপনারা, কিন্তু সেই মুক্তিকে ধরে রাখতে হবে। কিসের চাঁদার জুলুম? আজকে সেই চাঁদার জুলুম কি রয়েছে? আমি বলি না সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, সবকিছু সমাধান করে দিয়েছি। মাত্র 3 বছর হয়েছে, 5 বছর সময় দিয়েছেন। 5 বছরে আমরা পুরো মডেলসের সামনে তুলে ধরবো, ত্রিপুরার সামনে বন্ধু, সেই দিশাতে কাজ করছি। আর আগে কমিউনিস্টের কি ছিল? এক বাড়ি থেকে, একই ঘর থেকে কতবার চাঁদা নেবে মাসে, কি কি রূপ নিয়ে? একবার আপনার ছেলে যদি স্কুলে পড়ে তো এসএফআই এর নামে চাঁদা নেবে, এসএফআই ছাত্র সংগঠনের নামে আপনার ছেলের কাছ থেকে স্কুলে চাঁদা নেবে। আপনার ছেলে যদি ম্যাট্রিক পাস বা বিএ পাস করে নিয়েছে, ডিওএফ এর নামে আপনার ছেলের কাছ থেকে চাঁদা নেবে। আপনি যদি মহিলা
আছেন বাড়িতে, নারী সমিতির নামে আপনার কাছ থেকে নেবে। আপনার হাজবেন্ড যদি চাকরি করে হগপর নামে হাজবেন্ডের কাছ থেকে, স্বামীর কাছ থেকে চাঁদা নেবে। আপনার যদি দেওর তার কাছে জমিন আছে তো খ্যাত মজুরের নামে তার কাছ থেকে চাঁদা নেবে। আপনার শাশুড়ি যদি বৃদ্ধা আছে তো বৃদ্ধা অ্যাসোসিয়েশন নামে তার কাছ থেকে চাঁদা নেবে। মানে এক বাড়ি থেকে এসএফআই নামে চাঁদা, ডিওএফ এর নামে চাঁদা, বৃদ্ধা কমিটির নামে চাঁদা, তারপর নারী সমিতির নামে চাঁদা, সিপিএম এর নামে চাঁদা, ডিওএফ এর নামে চাঁদা। মানে এক বাড়ি থেকে বিভিন্ন রূপে চাঁদা সংগ্রহের জিজিয়া কর ত্রিপুরাতে বসিয়ে রেখেছিল এই কমিউনিস্টের দল। কিন্তু আজকে কোন মা বলতে পারবে তার ছেলে স্কুলে যাওয়ার পর তার জন্য তার কাছ থেকে এসএফআই চাঁদা নিতে পারে? চাঁদা চায় আজকে আপনার ছেলের কাছ থেকে, আপনার মেয়ের কাছ থেকে, আপনার ছেলের কাছ থেকে ডিএফ নাম করে চাঁদা চায়। আজকে তার সমাপ্তি করে দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা। এই মুক্তি ছোট মুক্তি নয় বন্ধু, এই চাঁদার গেরা করে আর করবেন না। এখন এডিসিতে ইলেকশন এসছে, কোনো মতে বিজেপি আইপিএফটির ভোটকে ভাগ না করা বন্ধু। বিজেপি আইপিএফটির মধ্যে অনেক মতানৈক্য হয়েছে, মারপিটও হয়েছে। আমি এখানে এসে গেছি, আমি বলছি যা অন্যায় হয়েছে আমি করেছি, আপনারা সব ভালো করেছেন, সবাই একত্রিত হন, এক জায়গায় আসুন। আমি সাঁওতালি ভাই বোনদেরকে বলবো, আপনারা বড় মাত্রায় এখানে রয়েছেন, আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির ভোটার, আপনারা সবাই টাক্কর চিহ্নে ভোট দেন, যে আমাদের মিন্টু দেববর্মাকে জিতান। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির যে মনোনীত প্রার্থী তাকে জিতাতে হবে। যাই হয়েছে, নিজেদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য রয়েছে তার সমাধান আজকে মাঠ থেকে হয়ে যাবে। আমরা একসঙ্গে থাকবো, এক জায়গায় থাকবো, সব কিছু ভুলে যাবো, কেস মামলা সব তুলে নেব, কিন্তু এডিসিতে অন্য কাউকে ঢুকতে দেব না বন্ধু। তাহলে এডিসি বিনাশ হয়ে যাবে। বহু বিনাশ হয়েছে এডিসি, বহু বিনাশ হয়েছে। এডিসি কার বিনাশ করা যাবে না, জনজাতির এরিয়াকে বিনাশ করা যাবে না, তাকে উন্নয়ন করতে হবে বন্ধু। এডিসিতে এই আমাদের এই যে আইপিএফটি পার্টি সিপিএম এর কারণে, তখন অত্যাচারের কারণে এরা টিপ্রাল্যান্ড দাবি করেছিল, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর ওরা দেখেছে নরেন্দ্র ভাই মোদী যা বলে তা করে দেয়, তখন সোশো ইকোনমি সেই মানসিকতা আমরা চলে গেছি। ডেভেলপমেন্ট লাগবে। সিপিএম এর কারণে একসময় মনে হচ্ছিল যে এই রাজ্যের মধ্যে জনজাতিরা থাকতে পারবে কিনা, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তাই বন্ধু, এই দিন শেষ হয়নি। কেউ যদি ভাবে 3 বছর হয়ে গেছে, সরকার এসে গেছে, এবার বিপ্লব দেবকে জিজ্ঞাসা করব কি করেছেন, কি দেবেন, কি হবে, জিজ্ঞাসা জরুর করুন আমাকে। দাদা আপনি কি দেবেন, কি করছেন, কি কাজ করবেন আমাদের জন্য? আপনাদের অধিকার আছে, আমি কাজ করব, আমি না করি না, আমি আপনাদের মতোই লোক। এই 3 বছরে প্রাইভেট হোক আর সরকারি হোক আর প্রসেসিং মিলিয়ে 1,02,000 লোকের কর্মের ব্যবস্থায় সরকার করেছে। তার জন্য ঢেন্ডরা পিটি না আমি, তার জন্য ঢেন্ডরা নিয়ে বেরোই না। ত্রিপুরার ইকোনমি কোথায় গেছে, ত্রিপুরার ইকোনমি কোথায় গেছে? এবারের বাজেট কত? 22,000 কোটি টাকার বাজেট। আর বাজেটের সময় আমি দেখিয়ে দিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্রের বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে 23,000 কোটি টাকা এক্সট্রা দিচ্ছেন 1.5 বছরে। 23,000 কোটি টাকা, 23,000 কোটি টাকা আর 22,000 কোটি টাকা, দুটোটা মিলে 45,000 কোটি টাকা ত্রিপুরার ইতিহাসে কোনোদিনও 45,000 কোটি টাকা ত্রিপুরাতে কোনোদিন আসেওনি, আসার প্রস্তাবও ছিল না। আজকে সেই দিশাতে সরকার কাজ করছে। আমি আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের সহযোগিতা চাই। আর আজকে থেকে বিজেপি আইপিএফটি মিলে কোন জায়গায় ভোট ভাগাভাগি নয়, একটি ভোট ভাগাভাগি করা যাবে না বন্ধু। ভোট ভাগাভাগি করলে, এদিক সেদিক করলে সব লোকসান বিনাশ হয়ে যাবে। আইপিএফটির ভোটকে ভাগ না করা, বিজেপির ভোটকে ভাগ না করা, এক জায়গায় রাখা, এক বাক্সে দাঁড়া। আর তখন মিন্টু দেববর্মা নামে আমার কাছে এমডিসি যাবে, যে 28-এর মধ্যে একজন এখান থেকে এমডিসি আপনারা পাঠাতে পারবেন, সেই দিশাতে কাজ করতে হবে বন্ধু। আমি আবারও বলবো, নিজেদের মধ্যে যে মতানৈক্য যাই হয়েছে ভুলে যান। মহৎ কামের জন্য, বড় কাজের জন্য ছোট ছোট বলিদান দিতে হয় বন্ধুরা। এই ছোট ছোট মানসিকতা নিয়ে আমরা চললে হবে না। ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানাতে হবে, সর্বশ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। আমরা জাতি, জনজাতি, সাঁওতালি, আমরা সবাই মিলেমিশে এই ত্রিপুরাকে তৈরি করব। আপনাদের মতো একজন লোক গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এর চাইতে বড় বিষয় কি হতে পারে বন্ধু? আর 2018-তে আমরা কমিউনিস্টকে হারাইনি, 2018-তে কমিউনিস্টকে হারাইনি, শুধু সত্তায় পরিবর্তন হয়নি। 2018-তে ত্রিপুরাবাসী
আজাদি পেয়েছে, আজাদি পেয়েছিল। সিপিএম মেনে নিয়েছিল যে কোনোদিন আর সিপিএম যাবে না, 100 বছর সিপিএম থাকবে। কিন্তু নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী এই কমিউনিস্টদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভাই এটা ত্রিপুরা রাজ্য, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মাতৃভূমি, জাতি জনজাতির মিলনস্থল, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের এই মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমিকে কমিউনিস্টের দ্বারা ছিনা যায় না। এই মাতৃভূমি সংস্কারের ভূমি, কৃষ্ণের ভূমি, বিদ্যার ভূমি। সেই ভূমিতে থাঙ্গা ডালং হোক আর বেনিচন্দ্র জমাতিয়া, সত্যরাম রিয়াংয়ের মতো পদ্মশ্রী কে দিয়েছে? কে আবিষ্কার করেছে? কমিউনিস্টের দল। কেউ আবিষ্কার করেনি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী আবিষ্কার করেছে, তাদেরকে খুঁজে বের করেছেন। কালকে আমি একটা কার্যক্রমে গিয়েছিলাম, তো থাঙ্গা ডালং মহোদয় প্রায় 100 বছর উনি সেই ময়দানে চলে এসছেন, মঞ্চে আমার কাছে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য চলে এসছেন। আমার সঙ্গে মঞ্চে থাকার পর আমি যেই বাড়িতে ভাত খাওয়ার জন্য গিয়েছি, জোসেফ ডালংয়ের বাড়িতে, ওই বাড়িতে উনি গিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। কারণ কি, গুরু মানুষ, অসুস্থ মানুষ, কিন্তু তারপরও বলছে বিপ্লব আসবে তো আমি সেখানে যাব। আমার সেখানে নরেন্দ্র ভাই মোদী পদ্মশ্রী আমাকে দিয়েছে, আমাকে সম্মান করেছে। আমার হোক 100 বছর, আমি চলতে পারি না, আমার জীবন চলে যাক, তবু আমি সেই ময়দানে যাব। সেটা হচ্ছে থাঙ্গা ডালং ত্রিপুরার জনজাতি, তারা সম্মান করতে জানে নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে, সেই দিশাতে কাজ করে। তাই বন্ধু, আমি আপনাদেরকে বলবো, এই যে গণমুক্তি পরিষদ, ये গণমুক্তি পরিষদ নয়, গণশোষণকারী পরিষদ। সিপিএম এর পিএইচডি হোল্ডার ডিপার্টমেন্ট, সিপিএম নামে তো শোষণ করেই, আর গণমুক্তি পরিষদের নামে আরো বেশি শোষণ করার ট্রেনিং দেওয়া হয়। সেখানে বেশি শোষণ করার যে ট্রেনিং, সেই ট্রেনিং পাওয়ার পর তার ডিগ্রি হয়ে যায় কি গণশোষণকারী পরিষদের সদস্য। এই গণশোষণকারী পরিষদের সদস্যরা এই 15 বছর লাগাতার এডিসি কে শোষণ করছে। এবার এডিসি কে মুক্ত করতে হবে। ইলেকশন জিতার জন্য বিপ্লব দেব আসেনি, বিপ্লব দেব এসেছে এডিসি কে কমিউনিস্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এসেছে। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের সবার আশীর্বাদ চাই। আমি একবার এই ময়দানে যারা আছেন তাদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই, যারা যারা নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ভালোবাসেন তারা হাত তুলুন তো দেখি। নরেন্দ্র ভাই মোদীকে এই কাঠল গাছের তলে তারা কি ভালোবাসে না নাকি? এরা ছায়াতে একদম বরফ হয়ে যেতে গেছে। নরেন্দ্র ভাই মোদীকে যারা যারা ভালোবাসেন তারা হাত তুলুন তো দেখি। বিপ্লব দেবকে কেউ কেউ ভালোবাসে কি? বন্ধুরা, আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি নরেন্দ্র ভাই মোদীকে বলবো, পুরো ময়দানে যারা ছিল, যে কোনো প্রান্তে প্রত্যেকটি মানুষ আপনাকে আশীর্বাদ দিয়েছে, আপনার জন্য হাত উঠিয়েছে। বন্ধু, এই সংবাদ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব। আর আমি আপনাদেরকে বলবো, আমি সবকিছু আপনাদেরকে এখনো করে দিতে পারিনি, কিন্তু আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন, নরেন্দ্র ভাই মোদীর উপরে বিশ্বাস রাখুন। আর 25টা বছর লাগাতার পিছিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা তো লাগাতার কাজ করছি বন্ধু। ত্রিপুরা ইকোনমি কোথাও পিছিয়ে যায়নি। পার ক্যাপিটা ইনকাম যখন সরকারে এসেছিলাম তখন 1,04,44 টাকা ছিল। আজকে করোনার মধ্যে দিয়েও ত্রিপুরার পার ক্যাপিটা ইনকাম 2021 কত দাঁড়িয়েছে জানেন? 1,31,000-এর উপরে দাঁড়িয়েছে। তার মানে 30%-এর উপরে বৃদ্ধি হয়েছে, 30% উপরে পার ক্যাপিটা ইনকাম বৃদ্ধি হয়েছে। তার মানে ত্রিপুরার মানুষ উন্নয়ন করছে। তার উন্নয়নের আরেকটা বড় মাপকাঠি কি? কমিউনিস্ট থাকতে 25 বছরের টানা সরকার দিল্লি থেকে আগরতলা কোনো ডাইরেক্ট ফ্লাইট আসতো না। কারণ কি? ত্রিপুরা থেকেও আসতে চাইতো না, 10 জন প্যাসেঞ্জার পাওয়া যেত না। আজকে 3 বছরের মধ্যে গর্ব করে বলতে পারি, ত্রিপুরাতে দিল্লি থেকে 2টি ডাইরেক্ট ফ্লাইট আসে, আর 400 থেকে 500 লোক দিল্লিতে আসে, আর ত্রিপুরা থেকে 4 থেকে 500 লোক ডেইলি দিল্লিতে যায়। তার প্রমাতাকে তাতে প্রমাণিত করে যে ত্রিপুরার ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ত্রিপুরাতে নতুন জোয়ার এসছে, ত্রিপুরা সেই দিশাতে চলছে। বন্ধু, ত্রিপুরা 2 বছরের মধ্যে নর্থ ইস্টের অন্নদাতা হয়ে উঠছে। আপনারা সবাই নর্থ ইস্টের অন্নদাতা হয়ে যাবেন। আপনারা যে যেখানে আছেন শুধু নিজের অন্ন নয়, অন্যের দাতাও হবেন। সেই দিশাতে মানুষ কাজ করে। আর বন্ধুরা, যেটা আমি ককবরক ভাষায় বলছিলাম, আজকে ত্রিপুরাতে এক ব্যক্তির জন্য নয়, বিপ্লব দেবের নাম জানে না, ত্রিপুরার জনজাতিদের বাঁশের বোতলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেনেন, জানেন। ত্রিপুরার বাসকরলের বিস্কিটকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন, বুঝেন। ত্রিপুরার বাসকরলের আচার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খান।
ত্রিপুরার জনজাতিদের কুইন পাইনাপেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নয় শুধু দুবাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল বাজারে পৌঁছে দিয়েছে। আজকে ত্রিপুরাকে কুইন পাইনাপেলের জন্য চিনে, বাঁশের বোতলের জন্য চিনে, 10 করোড়ের জন্য চিনে, রিসার জন্য চিনে, জমাতের জন্য চিনে, দেববর্মার জন্য চিনে, চাকমার জন্য চিনে, নোয়াতের জন্য চিনে, কাইপেংয়ের জন্য চিনে, ডাউলংয়ের জন্য চিনে, বাঙালিদের জন্য চিনে। আজকে কোনো ব্যক্তির জন্য ত্রিপুরা নেই বন্ধু। ত্রিপুরার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী তার কাজের জন্য আজকে মানুষ ত্রিপুরাকে চেনে। তাই তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উদয়পুরে 2019-এর লোকসভায় যখন এসেছিলেন তখন তিনি সেই ময়দান থেকে বলেছিলেন, হে ভারতবাসী, এসে দেখো ত্রিপুরাতে, ত্রিপুরার মানুষের কাছ থেকে শেখো। ত্রিপুরার মানুষ দূরদর্শী, ত্রিপুরার মানুষ নতুন কিছু করতে পারে, ত্রিপুরার মানুষ মেহনতি, ত্রিপুরার মানুষ ইতিহাস করতে জানে। ত্রিপুরার মানুষ থেকে শেখো। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন হচ্ছে, বারবার ত্রিপুরার উদাহরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন। আগে আমাদের রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদাহরণ দেওয়া হতো, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার উদাহরণ সেখানে যায়। দেখো ত্রিপুরাতে এই হচ্ছে, ত্রিপুরাতে ওই হচ্ছে, ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা গর্ব করি, আমরা এই মাটির সন্তান। আমরা গর্ব করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি যে কব্বরক কথা বলতে জানে আর ত্রিপুরাকে ভালোবাসতেও জানে। আর আমি সঙ্গে সঙ্গে গর্ব করি এই মাঠের মধ্যে সবাই হাত তুলে যা দেখিয়েছেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো, আমি গিয়েছিলাম, জাতি জনজাতি সাঁওতালি ভাই বোনেরা যারাই আছেন প্রত্যেকে হাত তুলে আপনাকে সমর্থন জানিয়েছে। আপনি দীর্ঘজীবী হন, আপনি দেশের লাগাতার প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন। আর ত্রিপুরাতে বিজেপি আইপিএফটি সরকার দীর্ঘজীবী হোক। আমি সবাইকে আরেকবার বলবো, মুষ্টি বন্ধ করুন। সিপিএম যাতে না করতে পারে, হাত খুললে কিন্তু বিপদ লাগবে। সব দিকে বরং বিজেপি আইপিএফটি কি, বিজেপি আইপিএফটি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে ময়দান থেকে গিয়ে শুধু একটাই কাজ, কাউকে না ভয় পাওয়া। বিপ্লব দেব প্রতি বাড়িতে রয়েছে, সবার উপরে নজর রয়েছে, কাউকে না ডরা। সমস্ত ভোট বিজেপি আইপিএফটির কাছে। 6 তারিখ গিয়ে ভোট দিয়ে তারপরে এসে শান্তি শান্তি শান্তি, তার আগে সমস্ত অশান্তি। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ। हामबाय दिनै खासुकसा बरं गोनां मन्त्रि हकरा दिनै चिफ मिनिस्टार सारना। বন্ধুরা, আমি তো আগেই বলেছি আমাদের মনোনীত প্রার্থী বিজেপি আইপিএফটির মিন্টু দেববর্মা মহোদয় শিক্ষিত নজওয়ান, এনার্জেটিক, তাকে জিতানো নয়, বাকিদেরকে জামানত জব্দ করে জিতাতে হবে। জামানত জব্দ করে জিতাতে হবে। সেই সাথে সবাই মিলে কাজ করুন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। हामबाय दिनै सारनाव दिनै बरं गोनां दिनै मन्त्रि हकरा दिनै बिप्लब कुमार देबजिनाव ओमफ्राय थारै बसजोंनाव कक गोसारि खालामनो जों थुयासै ओइ परिश्रम खालायै जों এই বস্তিनि बर तुनाय नगथांनि संगठन खायनाय तै जे बोर्डिं एसाक तै गरि माने दिन जरातैखाय जों सामुं तांलायनाय ओमफ्राय थारै तिनि पान्दा भां अग्रा ब कक सामारि बिसिंदिखाय तिनि अ पान्दा कतन मोथाङै नाय। যতন খাম তে হামজক মঙ্গিবই শ্রী মন্ত্রী অক্র শ্রী স্যার বিপ্লব কুমার দেবনা হামবাই তে শ্রী বর্মরা এনসি দেববর্মা হামবাই তে
लेबर कुमार जमतेरा हामबाय तेसिरि जत मानजाक जाक दिनै प्रग्रामाव फाय थांजाक ताखौ बुखौटेगा हामबाय जों फायनाय 6 तारिखआव दिनै ताखौ मिन्टु एडभोकेट नो गोबां भोटयै पास खालामनाय आबोनि बागै नों 6 तारिखआव काहामके थांनायनि बागै भोटयै दिनै मिन्टु देबरमानो गोबां भोटयै पास खालामनाय बागै नों थारै कबकु आबोनि बागै जों दिनै सा समनि बिसिंथि खोनाका मन्त्रि रगनि बिसिंथि खोनाका दिनै सरकार एडिसि काउन्सिल आबो फाय दंजाक जों 28टा सीटा 28टा जिदियै फाय दंजाक आबोनि बागै केबोति को तांने सन्देह जनक तांने दिनै देशकायफोर एडिसि दखल खानाय बागै फाय दंखा जों 10 तारिखआव अबहायकेयो जों काउन्टिंनि परे जों कप्लायगै मोसानानि बागै तियार खालायै दंबायदि होनो खाजोनता खक्के बुखसनो कबकु हे आंबार कक्सारिया तांखे तिरिनो पान्डनो अरना मुथागिरिखा आईपीएफटी बीजेपी लोंले